So last few lectures were on ethnography and different types, and then the different methods. So basically, as far as I remember, that at the fag end of my lecture, last lecture, I was mentioning about the importance of observation, and then probably I put a little bit light on questionnaire, and I was talking about the structured and unstructured questionnaires. Then I said that in ethnographic research, definitely unstructured questionnaires are used, and these questionnaires are absolutely important in terms of collecting data. As I said that observation is absolutely necessary, but at the same time, uh, this technique, I mean, questionnaire, unstructured questionnaire, this is something more important in the sense that through observation, in observation technique, the researcher, the ethnographer, himself or herself cannot manipulate, right? Cannot manipulate. Being an ethnographer, you cannot manipulate the respondent, or the field. You cannot manipulate it. But as far as unstructured questionnaires are concerned, here you have the opportunity to manipulate. Manipulate means you have every freedom to ask questions, and for the observation, in that case, whatever is there in the natural setting, you can have the knowledge about the same. The knowledge that you are getting is not through any manipulation. So it means that being an ethnographer, for when you are using observation technique, in that case, you are not doing anything, but just absorbing data or collecting data. So, hello. Yeah. So, for some time, the entire audio was inaudible. Okay, now is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now it's okay. Okay. Then I am trying to repeat few parts of my last few lines. So Yes, sir. Yes. my point was that what is the basic difference between observation and a questionnaire? What are the utilities? What are the different utilities of these two techniques? So both are used, and I said that both should be used simultaneously. In fact, both, as well as these two, as well as the interview, these three methods are used in tandem. So what are the differences if when you are observing and you are gathering data through observation, and you are gathering data through questionnaire? What are the differences? What are the different utilities that an ethnographer should be kept in mind always? The point is that as far as observation is concerned, here the ethnographer doesn't have the opportunity to manipulate while gathering data. The reason is that in that case, the ethnographer is collecting data from the field, and the data which is collected is as same as it is there in the natural setting. So basically, whatever data is there, whatever, I mean, informations are there in the field, the ethnographer is directly collecting those without hampering, manipulating, or intervening in the natural settings. So ধরো একজন গবেষক গেছে, একজন ethnographer গেছে রিসার্চ করতে, সেখানে ন্যাচারাল সেটিং এ যেরকম অবস্থায় আছে ঠিক সেই অবস্থাতে, মানে আমরা বলি না দুটো কোয়েশ্চেন রয়েছে, একটা এপিস্টেমোলজিক্যাল কোয়েশ্চেন, একটা অন্টোলজিক্যাল কোয়েশ্চেন, what is and what ought to be. So what is there in the field, that the knowledge which is directly gathered on the basis of this question, যখন আমরা বলছি, in that case it is observation করছো যখন, তখন তুমি নলেজ যা আছে ন্যাচারাল সেটিং এ, তুমি সেই নলেজটাকেই জাস্ট অ্যাবজর্ব করছো।
and you are doing nothing. You didn't ask any question, you didn't interviewed anybody. So whatever the actual circumstances is, সেটাই তুমি মাত্র collect করছো, that is observation. But as far as questionnaire or interview is, these two techniques are concerned, here the researcher or the ethnographer is having the freedom of intervening or manipulating. Why? Because you have every freedom to ask whatever question you want to ask. তোমার স্বাধীনতা রয়েছে, you have freedom. তুমি যা খুশি প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। অবভিয়াসলি তোমার রিসার্চে যেটা কাজে লাগবে তুমি নিশ্চয়ই সেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে, এবং কিছু প্রশ্ন এমনিতেই জিজ্ঞেস করতে হবে ওই মূল প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করবার জন্য। So you must ask some silly questions before just directly hitting the target. So the point that I am making is that in observation, you do not have to intervene, you do not have to manipulate, and you cannot, because whatever there in the natural setting, you are just collecting that data, you are having the access of that data. But as far as the other two techniques are concerned, here you are manipulating things. That is why I said observation comes first, and through observation only you have the comprehensive view of the phenomena. And after that, once you have the horizontal understanding of the phenomena, then only you can go deep and deeper. So basically তুমি যখন উইথটা জানতে পারছো, পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা সম্পূর্ণরূপে তুমি বুঝতে পারছো, তারপর তুমি কিন্তু গভীরে যেতে পারবে। এবং গভীরে যেতে গেলে ইউ হ্যাভ টু ম্যানিপুলেট, রাইট? তুমি যদি কোনো ফেনোমেনার গভীরে যেতে চাও তাহলে তোমাকে ম্যানিপুলেট করতে হবে, তোমাকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। তার মানে তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। এবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কিভাবে হতে পারে? ইদার থ্রু আনস্ট্রাকচার্ড কোয়েশ্চেনিয়ার অর থ্রু ইন্টারভিউ। তুমি হয়তো আনস্ট্রাকচার্ড কোয়েশ্চেনিয়ারের মাধ্যমে করতে পারো, আদারওয়াইজ তোমাকে কি করতে হবে না, তোমাকে ইন্টারভিউ করতে হবে, অথবা তোমাকে গ্রুপ ডিসকাশন করতে হবে, করে তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আনতে হবে। এবং এই প্রতিটি ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি গভীরে যাচ্ছ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি তোমাকে কি বললাম যে প্রথমে আনস্ট্রাকচার্ড কোয়েশ্চেনিয়ার করা খুব ইম্পর্টেন্ট, তারপর তো ইন্টারভিউ। কেন? তার কারণ ইন্টারভিউর মাধ্যমে আরো বেশি গভীরে তুমি যাবে। ইন্টারভিউর মাধ্যমে আরো গভীরে যাওয়া হয় এথনোগ্রাফি করতে গিয়ে কোয়েশ্চেনিয়ারের তুলনায়। তার একটা বড় কারণ আছে। দেখো, আলটিমেটলি কোয়েশ্চেনিয়ার গুলো, এই যে আমরা যখন কোয়েশ্চেনিয়ার, একটা আনস্ট্রাকচার্ড কোয়েশ্চেনিয়ারের কথা বলছি, তখন আমরা কি করছি? যে কোনো কোয়েশ্চেনিয়ার, একটা জিনিস মাথায় রাখবে, শিডিউল আর কোয়েশ্চেনিয়ারের মধ্যে একটা তফাৎ আছে, আমাদের মাথায় রাখতে হবে। And the difference is that আমরা অনেক সময় বলি কোয়েশ্চেনিয়ার শিডিউল, একসঙ্গে বলি ইন্টারভিউ শিডিউল, এই কথাগুলো একসাথে মিলিয়ে ফেলি। দি শিডিউল, ইন্টারভিউ আর কোয়েশ্চেনিয়ার তিনটে আলাদা জিনিস, কিন্তু এটা একটু মাথায় রাখা দরকার। যখন শিডিউল এবং ইন্টারভিউকে মিলিয়ে ফেলি, তার মানে কি হয়? ইন্টারভিউ মানেটা কি? It is verbal communication. Interview is a kind of verbal communication. কিরকম communication? Two-way communication. It is interactive, right? Someone is asking question and the other is answering that, right? But schedule is the documented form of interview. The interview through verbal mode, whatever interview it may be, through verbal mode, when it is in verbal mode, you are asking questions and someone is answering, then it is interview. But if it is in the documented form or written form, in other words, written form, that questions are written there, and with the probable answers, if questions are pre-coded, then someone is answering in the document sheet in the written format, then it is called schedule. সেই জন্য আমরা যখন দেখবে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চাররা রিসার্চ করে, তারা বাড়ি থেকে একটা ইন্টারভিউ শিডিউল তৈরি করে নিয়ে যায়। অনেকেই বলে, স্যার এটা তো কোয়েশ্চেনিয়ার। অ্যাবসলিউটলি নট, ইট ইজ নট এ কোয়েশ্চেনিয়ার, ইট ইজ নট এ কোয়েশ্চেনিয়ার। কোয়েশ্চেনিয়ার টেকনিক ইজ এ ডিফারেন্ট টেকনিক। আমরা অনেক সময় বলি যে কোয়েশ্চেনিয়ারের আবার অনেক ভাগ থাকে, ইমেল কোয়েশ্চেনিয়ার, সেখানে পোস্ট কার্ডের মাধ্যমে কোয়েশ্চেনিয়ার জিজ্ঞেস করা হয়, আগে ইনল্যান্ড লেটারের মাধ্যমে করা হতো। কোয়েশ্চেনিয়ার গুলি কি? কোয়েশ্চেনিয়ার গুলি হচ্ছে মানে একেবারে খালি বাংলায় বলতে গেলে একেবারে প্রশ্ন বিচিত্রা। আমাদের যেরকম পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে, পরীক্ষায় যে আমাদের কোয়েশ্চেন করা হয়, ওগুলি এক একটা কোয়েশ্চেনিয়ার।
এবং তার আমাদের উত্তর লিখতে হয়, এইটা। কিন্তু ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে কি হয়, ইন্টারভিউ এবং কোয়েশ্চেনিয়ার এবং ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে একটা বড় তফাৎ দেখা যায় লক্ষ্য করে, সেটা হচ্ছে দেখবে যখন কোয়েশ্চেনিয়ার তৈরি করা হয় সেটা একটা কমন কোয়েশ্চেনিয়ার হয়, মানে এমন নয় তোমার আলাদা প্রশ্ন, ওর আলাদা প্রশ্ন, আরেকজনের আলাদা প্রশ্ন। ইটস আ কমন প্ল্যাটফর্ম, একটা সেম কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ সেম নাম্বার অফ, মানে ইউ হ্যাভ দি মানে অডিয়েন্স আর যেটাকে বলি রেসপন্ডেন্টস, সেই রেসপন্ডেন্টদের কাছে ওইটা ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড করা হয়, অর্থাৎ প্রত্যেককে একটা একটা করে কোশ্চেনিয়ার দিয়ে দেওয়া হয়, পরীক্ষায় বসার মতো। পরীক্ষায় যেরকম তোমরা উত্তর লেখো, তারা উত্তর লিখে জমা দেয় এইটা, এবং সেখানে তোমাকে সে চেনে না। আমরা যেরকম যাই মাধ্যমিক এইচএস পরীক্ষা দিতে গিয়ে আমরা জানতাম যে কে কোয়েশ্চেন করেছে, জানতাম না, অর্থাৎ কে কোয়েশ্চেন করেছে সে জানে না। একটা ইমেল আইডি থেকে বা একজন রিসার্চার বা একটা রিসার্চের সংস্থা থেকে তাকে কোয়েশ্চেন করা হয়েছে, তার সঙ্গে ফেস টু ফেস কমিউনিকেশনের কোনো সুযোগ নেই। ইট ইজ ইনডাইরেক্ট কমিউনিকেশন। When you are gathering data through questionnaire, it is indirect communication. Whether it is structured questionnaire or unstructured questionnaire doesn't matter. Okay, unstructured questionnaire means হচ্ছে রিসার্চ শুরু হওয়ার আগে তুমি কোনো কোয়েশ্চেন বানাওনি, you do not have any preconceived notion, right? You have whatever knowledge you have, it is post conceived. তুমি রিসার্চের ফিল্ডে গিয়ে অবজার্ভ করার পরে তুমি যে কোয়েশ্চেনিয়ার প্রস্তুত করেছো সেটা। এবার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কোয়েশ্চেনিয়ারটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করা হয়? রেসপন্ডেন্টদের হাতে হাতে ওইটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়, ঠিক আছে? রেসপন্ডেন্টদের হাতে হাতে ওই ডকুমেন্টটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়, এটা ইমেলেও পাঠানো হতে পারে, এটা হাতে হাতেও দেওয়া হতে পারে ফিজিক্যালি। তারপরে যখন সে এটা উত্তর দেবে তখন তুমি থাকবে না সেখানে, এথনোগ্রাফার নিজে সেখানে উপস্থিত থাকে না, রাইট? এবং সে সেই উত্তরগুলো দিতে থাকে, দেওয়ার পর সেগুলো তোমাকে দিয়ে যাবে জমা। দ্যাট ইজ কোয়েশ্চেনিয়ার। এখানে কোনো ডাইরেক্ট কমিউনিকেশন হলো না। দ্য কমিউনিকেশন ইজ থ্রু আ পিস অফ পেপার which contains the questions, right? And the questions are set after your primary observation. তোমার অবজারভেশন হয়ে গেল, তারপরে তুমি কোয়েশ্চেন সেট করলে একটি কাগজে, একটি ডকুমেন্টে, সেই কাগজটি তুমি সবাইকে দিয়ে দিলে যাদেরকে তুমি মানে যাদের কাছ থেকে তুমি রেসপন্স চাইছো, দেন তারা সেটাকে ফিল আপ করলো, তার উত্তরগুলি দিল, তোমার কাছে জমা পড়লো। সো দ্যাট ইজ, এবং একটা সেট অফ কোয়েশ্চেনিয়ার্স হলো, বাঞ্চ অফ কোয়েশ্চেনিয়ার্স হলো, দিস ইজ কোয়েশ্চেনিয়ার। এটা আনস্ট্রাকচার্ড কেন? কারণ এটা পরে তৈরি করা হয়েছে, আগে থেকে হয়নি, অবজারভেশনের পরে হয়েছে, রাইট? এবং সেই জন্য তুমি আগে থেকে তুমি কোনো কিছু ভেবে চিনতে যাওনি, কোনো প্রিকনসিভড নোশন তুমি সেখানে অ্যাপ্লাই করোনি, তুমি প্র্যাকটিক্যাল নলেজের উপর ভিত্তি করে এটা তৈরি করেছো। ইন্টারভিউ শিডিউলের ক্ষেত্রে ডিফারেন্সটা কি হয়? ইন্টারভিউ শিডিউলের ক্ষেত্রে ডিফারেন্স হয় হচ্ছে এখানে ফেস টু ফেস কমিউনিকেশন হয়, ডিরেক্ট কমিউনিকেশন হয়। ইভেন ইন্টারভিউ শিডিউল যখন ভর্তি করা হয়, মানে ফিল আপ করানো হয় কোনো রেসপন্ডেন্টকে দিয়ে, তখন সেখানে রিসার্চার নিজে উপস্থিত থাকেন, ঠিক আছে? কোনো পয়েন্ট যদি তার ভুল হয় ইত্যাদি এগুলো। কোয়েশ্চেনিয়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ছিল না, কোয়েশ্চেনিয়ারের ক্ষেত্রে শুধু ওই পিস অফ পেপারটা পাঠিয়ে দিলেই হয়ে গেছে। বাট অ্যাজ ফার অ্যাজ ইন্টারভিউ শিডিউল ইজ কনসার্ন, ইন দ্যাট কেস রিসার্চার অর দ্য ethnographer himself or herself present there, and he or she certainly helps the respondent to answer all the questions. And especially, and if we differentiate interview from schedule, is that in that case the total communication would be verbal communication. It would be interactive communication and verbal communication, where there would be nothing, no paper will be involved there, right? So you being an ethnographer have to ask questions directly to the respondents, and whatever response the respondent is giving, you can record it. The audio can be recorded, or the audio visual can also be recorded if there is permission. Otherwise, what you have to do, you have to recall. Once the interview is finished, then you have to recall, and just you have to write the responses. So that is why I said that recalling is also a very important technique in ethnographic research. But one thing that I have to mention is that applying questionnaire method is very, very tough, because if you are doing, you can say
a kind of ethnography where you didn't disclose your identity, right? If it is your identity is a secret identity to the community, then it is very tough, right? It is very tough. So in that case, you have to rely more on observation and then interview. But as I said, as far as triangulation, applying triangulation in ethnographic research is concerned, in that case, you have to use these three techniques in tandem, right? But when to use unstructured ethnography, unstructured questionnaire, it depends. It depends on the circumstances. Once you have, a kind of understanding of the community, and you are very, very much closer to the community, and community is believing on you, and they do not have any, kind of objection or kind of hesitation about your presence in their community, only then, when you have a kind of trust over the community, and community is also having a trust on you, then only you can use questionnaire, because then they are ready to respond to your questions. So making that platform for applying questionnaire is very, very important before using this as a tool to collect data. আর ইন্টারভিউর ক্ষেত্রেও তাই, ইন্টারভিউ একদম লাস্ট স্টেজে গিয়ে আসছে। সো অবজারভেশন means shallow. It's a shallow understanding of the phenomena. খুব ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় না, একটা শ্যালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়। দেন ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ফেনোমেনা করতে গেলেই তোমাকে প্রথমে কোয়েশ্চেনিয়ার এবং তারপরে ইন্টারভিউ কথা ভাবতে হবে। শিডিউল আমি খুব একটা বলবো না এখানে, তার কারণ ইন্টারভিউ শিডিউলের যে কনসেপ্টটা, সেটা বেসিক্যালি সার্ভে রিসার্চের জন্য। যারা সার্ভে রিসার্চ করে তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ডিপে আন্ডারস্ট্যান্ডিং তোমার সম্ভব ইন্টারভিউর মাধ্যমে। এবং যে ইন্টারভিউ গুলো কিন্তু আনস্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ হবে, স্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ হবে না। আনস্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ আর স্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউর মধ্যে একটা তফাৎ আছে। আনস্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে যেটা হয়, আরো অন্য ভাষায় ওগুলোকে বলা হয় প্রি শিডিউলড ইন্টারভিউ অ্যান্ড মানে যেটাকে বলে পারপাসিভ ইন্টারভিউ বলা হয়। এই দুটোর ডিফারেন্স। প্রি শিডিউলড ইন্টারভিউ আমরা সার্ভে রিসার্চের ক্ষেত্রে দেখি, দিনক্ষণ তারিখ আগে থেকে নিয়ে নেওয়া হয়, আপনার বাড়িতে আমি অমুক তারিখে যাব, অতটার সময় আপনাকে ইন্টারভিউ করব। দিস ইজ প্রি শিডিউলড ইন্টারভিউ। Whereas in ethnographic research, there is a kind of judgmental attitude from the ethnographer becomes more important. Why? Because you have to suddenly decide over the fact that you have to interview or not. তোমাকে ইন্টারভিউ করবো কি করবে না, সেটা সাডেনলি তোমাকে ডিসাইড করতে হবে। তোমার হঠাৎ মনে হচ্ছে এই লোকটাকে ইন্টারভিউ করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমাকে গিয়ে তাকে ইন্টারভিউ করতে হবে। ইটস জাজমেন্টাল। তোমাকে জাজমেন্টাল হতে হবে প্রতি মুহূর্তে ইন্টারভিউ করার বিষয়ে। ফলে আমি আগেই বললাম যে প্রি শিডিউলড হয় না ইন্টারভিউগুলি। ইন্টারভিউগুলি কিন্তু পারপাসিভ হয়, অর্থাৎ যখন তখন ইন্টারভিউ করতে হতে পারে, বাসে, ট্রেনে, চলতে চলতে সবসময় ইন্টারভিউ হতে পারে। ঠিক আছে? এবং সেগুলোকে পরে রিকল করে সেগুলোকে ডকুমেন্টেড করতে হয়। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, এথনোগ্রাফির এত কথা শুনতে শুনতে অনেকের মনে হতে পারে এথনোগ্রাফি ইজ ভেরি ইজি মাঝে মাঝে। তার কারণ কি, আমার এখানে জল মেশানোর অনেক সুযোগ আছে, আমি বলে দিলাম আমি এগুলো দেখেছি, কিন্তু আমার এবং সবাই সেটা বিশ্বাস করে নিল কি আমি এথনোগ্রাফি করেছি, আমি রিকল করে এগুলো লিখেছি, এবং আলটিমেটলি সেগুলো ইমাজিনেশন। সে দেখা গেল ফ্যাক্ট লেখেনি, সে ইমাজিনেশন লিখেছে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে সেটা ধরা পড়ে যায় খুব সহজেই। ফ্যাক্ট চেকিং এথনোগ্রাফিক রিসার্চের সবসময় এই সম্ভাবনাটা আছে, আমি বারবার বলছি যে এখানে কিন্তু এক ধরনের নিজের কাইন্ড অফ হ্যালুসিনেশনের সুযোগ রয়েছে। এবং সেই ফ্যাক্ট চেকিংটা করতে মানে তুমি যে ডেটাটা তুমি লিখেছো, তুমি যে জেনারেলাইজেশনটা করেছো, তুমি যে কি বলে ওটাকে এক্সপ্লোরেশনটা করেছো ফেনোমেনা সম্বন্ধে, সেটা কিন্তু একটা ফ্যাক্ট চেকিং এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। যেরকম যখন তুমি তোমার পেপারটা সাবমিট করলে বা তোমার থিসিসটা সাবমিট করলে যেখানে এথনোগ্রাফি করেছো, পরে কিন্তু যিনি এক্সামিনার আসবেন তিনি কিন্তু এই তার একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাট আছে, ঠিক আছে? সেই ফরম্যাটে কতগুলি প্রশ্ন আছে, যে প্রশ্নগুলো তোমাকে করা হবে, এবং
তুমি লজিক্যালি যে ডিস্ট্রিবিউট করার চেষ্টা, একটা কমিউনিটি তার কালচারকে লজিক্যালি প্রেজেন্ট করেছো, এই লজিক্যালি প্রেজেন্ট করতে গিয়ে সেই ভদ্রলোক সেখানে যায়নি, সেই যিনি এক্সামিনার, সে কিন্তু তোমার ফ্যাক্ট গুলোকে চেক করবে না, তোমার লজিক গুলোকে চেক করবে, এবং তোমার লজিক ব্রেক করবেই। তুমি যদি কোথাও জল মেশাও, তোমার লজিক ব্রেক করবে, এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার একটা নির্দিষ্ট টেকনিক আছে, যাই হোক সেটা আজকে হয়তো আমি এক্ষুনি বলতে পারবো না, তার কারণ হচ্ছে সময় আমার পারমিট করবে না। ওটা আমি অবশ্যই বলবো, ডেফিনেটলি বলবো। তোমরাও একসময় এক্সামিনার হবে, তোমরাও চট করে ধরবে। আমার ডিপার্টমেন্টে এরকম হয়েছে, পিজিতে এরকম স্টুডেন্ট এসেছে, সে এসে বলেছে এথনোগ্রাফি করেছি, শিখেছে আমাদেরই কাছে এথনোগ্রাফি, এবং আমি গিয়ে সাঁওতাল কমিউনিটির ওপরে একটি রিসার্চ করেছি, গ্লোবালাইজেশনের প্রভাব। এবং আমি খুব সহজেই বললাম, তাকে প্রমাণ করে দিলাম যে সে খুব পুরোটাই জল মিশিয়ে চলে এসেছে। সে একটি সাঁওতালদের বিয়ে অ্যাটেন্ড করেছিল, ম্যারেজ সেরিমনি, এবং সেই ম্যারেজ সেরিমনির উপর ভিত্তি করে সে সাঁওতাল কমিউনিটির উপর জেনারেলাইজেশনটা করে দিয়েছে যে গ্লোবালাইজেশন কি প্রভাব পড়েছে। এবং ফ্যাক্ট চেকিং আমি করলাম না, কারণ আমি নিজে কোনোদিন সাঁওতাল কমিউনিটির সঙ্গে উপরে এথনোগ্রাফি করিনি, কোনোদিনই করিনি। ছোটবেলায় অনেক সাঁওতাল বন্ধু ছিল এই পর্যন্ত, কিন্তু লজিক্যালি ডিস্ট্রিবিউশনটা সেখানে গন্ডগোল ছিল। তার যে আর্গুমেন্টেশন সেটা লজিক্যালি ডিস্ট্রিবিউটেড ছিল না, ফলে খুব সহজে সেটা যে ফ্যাক্ট চেকিং এর যে মানে বলতে পারো এথনোগ্রাফি চেকিং এর যে ব্যবস্থা, তার প্রথম শর্তটাই পূরণ করতে পারেনি সেই ডিসার্টেশন। যাই হোক, মাস্টার্স এর বিষয় ছিল তাই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এটা যদি এমফিল পিএইচডি হতো তাহলে বাদ চলে যেত, এটাই স্বাভাবিক। তাহলে এইটা গেল একটা দিক যেখানে আমি এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে বলে দিলাম যে এথনোগ্রাফি করতে গেলে ডেটা কিভাবে কালেকশন করতে হয়। এবার একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে ডেটাগুলি কালেকশন করার পর আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখান থেকে আর্গুমেন্টেশন বার করতে হবে। এথনোগ্রাফিক রিসার্চে কিভাবে ডেটা অ্যানালিসিস করা হয়, দ্যাট ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। কালচারকে স্টাডি করতে গেলে আমি বলেছিলাম যে অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস রয়েছে, যেরকম কন্টেন্ট, কালচারাল কন্টেন্ট মানে কম্পোনেন্ট যেগুলোকে বলি, টেক্সট, ইমেজ, সিম্বল, and many things there। মানে এই কন্টেন্টের মধ্যে তো কত কিছু আছে তার ঠিক নেই, সং, তাদের তাদের তোমার oral history, তাদের যে কোনো uncodified or codified version of any content associated with that respective culture or not culture, সেইগুলি সব চলে আসে এর মধ্যে। ফলে ওই জন্য বললাম তাদের যে কম্পোনেন্ট গুলি, কালচারাল কম্পোনেন্ট, সেগুলো স্টাডি করতে হয়। কারণ এথনোগ্রাফি কিন্তু কোনো ইন্ডিভিজুয়াল বিহেভিয়ারের স্টাডি নয়। Ethnography is not the study of any individual behavior. It is the community behavior. So you are concerning about the community behavior, how a particular community behaves, how a particular community operates. এই কোয়েশ্চেন গুলো তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট। সো ইউ আর নট সাপোজ টু স্টাডি এনি ইন্ডিভিজুয়াল বিহেভিয়ার, ইউ আর সাপোজ টু স্টাডি কালচার। তুমি একটা কালচারকে স্টাডি করছো, তুমি একটা বিহেভিয়ারাল প্যাটার্নকে স্টাডি করছো, তুমি কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের বিহেভিয়ারকে স্টাডি করছো না। সেই জন্য আমি বললাম যখন কোয়েশ্চেনিয়ার করো, অবজারভেশন করো, তুমি কিন্তু অবজারভেশনটা করছো কালচারকে। যেরকম এখন দেখবে ফোন করলেই কাউকে ফোন করলেই সঙ্গে সঙ্গে করোনা নিয়ে অনেক সতর্ক বার্তা দিচ্ছে। লেটেস্ট এডিশন হচ্ছে, বলছে করোনাকে প্রতিহত করো, কিন্তু করোনা রোগীকে শত্রু মনে করো না। করোনা এরকমই একটা বলছে যে করোনা রোগী তোমার আমার শত্রু নয়, কিন্তু করোনা তোমার শত্রু। করোনাকে প্রতিহত করতে আমাদের লড়তে হবে, করোনা রোগীর বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। ঠিক এথনোগ্রাফির ক্ষেত্রেও কথাটা এরকম, যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল আমি কনসার্ন করছি না, কিন্তু কালচারকে কনসার্ন করছি। ইন্ডিভিজুয়ালকে সে কালচারের ধারক এবং বাহক, রাইট? কালচারকে সে ধারণ করে এবং বহন করে। তাই আমি সেই ইন্ডিভিজুয়ালকে সেই জন্য আমাকে স্টাডি করতে হচ্ছে। এবার আসি, এই যে ডেটাগুলি কালেক্টেড হলো সেগুলোকে আমরা কি করি সাধারণত? এক কথায় যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, সে বলবে কন্টেন্ট অ্যানালিসিস করি। এথনোগ্রাফি করেছি যেহেতু আমরা কন্টেন্ট অ্যানালিসিস করবো, এটাই স্বাভাবিক। ডেফিনেটলি কন্টেন্ট অ্যানালিসিস করবো, কিন্তু কন্টেন্ট অ্যানালিসিস যে কত রকমের হয়, বহু রকমের কন্টেন্ট অ্যানালিসিস হয়। এবং আমি এখান থেকে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে কত রকমের কন্টেন্ট অ্যানালিসিস হয়। তার কারণ হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে কন্টেন্ট অ্যানালিসিসের নতুন নতুন ধরন সেখানে চলে আসছে। যেরকম আমি কিছুদিন আগে দেখছিলাম যে একটা নতুন ধরনের কন্টেন্ট অ্যানালিসিস
এর সন্ধান পাওয়া গেল কি না। এতদিন আমরা জানতাম ভিজুয়াল কন্টেন্ট অ্যানালিসিস করতাম, অডিও ভিজুয়াল কন্টেন্ট অ্যানালিসিস করতাম। এখানে দেখলাম যে ব্লাইন্ডদের জন্য, যারা ব্লাইন্ড তারা দেখবে তোমরা ব্রেইলি ইউজ করে, তো ব্রেইলির যে কন্টেন্ট সেগুলোকে আমরা কিভাবে ইউজ করব। তো এটাও অদ্ভুত, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের কন্টেন্ট অ্যানালিসিস শুরু হলো। সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোকে নিয়ে কন্টেন্ট, তার মধ্যে যে মেসেজ গুলোকে ট্রান্সমিট করা হয় সেগুলোর কন্টেন্ট অ্যানালিসিস। কিন্তু আমার কাছে যেটা ইম্পর্টেন্ট, আমি একটা বড় মোড়কে যেটা আলোচনা করতে পারি, দ্যাট ইজ টেক্সচুয়াল অ্যানালিসিস। তোমরা কন্টেন্ট অ্যানালিসিস নিশ্চয়ই শুনেছো, মানে কেউ পড়িয়েছেন নিশ্চয়ই আমাদের, কিন্তু তোমাকে আমি আরো ডিটেলে যাব একটু, সেখানে টেক্সচুয়াল অ্যানালিসিস আমাকে করতে হবে। নাও টেক্সচুয়াল অ্যানালিসিস শব্দটা টেক্সট, আমরা অনেক সময় কন্টেন্ট এবং টেক্সটকে এক করে ফেলি, ঠিক আছে, যদিও সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য আছে। আমাকে মূল আলোচনার যেটা দিকে নিয়ে যেতে চাইছি আমি তোমাদের, সেটা হচ্ছে হারমিউনেটিক্স, রাইট? হারমিউনেটিক্স এর আলোচনার দিকে নিয়ে যেতে চাইছি, কারণ যদি হারমিউনেটিক্স কেউ না জানে তাহলে ডেফিনেটলি তার পক্ষে এথনোগ্রাফি করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। কারণ এথনোগ্রাফার একটা কালচারকে যে জিনিসগুলো রিপ্রেজেন্ট করে সেগুলো হচ্ছে কম্পোনেন্ট, অ্যান্ড ইউ আর স্টাডিং অল দোজ কম্পোনেন্টস অফ দ্য স্টাডি ইন অর্ডার টু মেজার দ্য কালচার। তো সেই যে কম্পোনেন্ট গুলির কথা আমরা বলছি, সেই কম্পোনেন্ট গুলো কি হতে পারে? ইট মে বি কন্টেন্ট, ইট মে বি টেক্সট। তো ইট মে আইদার বি টেক্সট অর ইট মে আইদার অর বি কন্টেন্ট। দেখবে আমরা রিসার্চ করতে গিয়ে একটা কথা বারবার ব্যবহার করি, ডেটা। এখন তো একটা সাবজেক্ট পড়ানো শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, ডেটা সায়েন্স। ডেটা সায়েন্স স্ট্যাটিস্টিক্স এর একটা পার্ট হিসেবে ডেটা সায়েন্স চলে এসেছে। সেখানে রিসার্চ মেথোডোলজি, কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা অ্যানালিসিস ইত্যাদি শেখানো হয়। আমরা সবসময় বলি ডেটা অ্যানালিসিস, ডেটা কালেকশন, এই সব কথাগুলো বলে থাকি। আচ্ছা, এখানে ডেটা বলতে আমরা কি বুঝি? কম্পিউটারে যদি আমরা সার্চ করি, গুগল, আমরা সবাই জানি গুগল সার্চ, আমরা জেনে না জেনে আমরা সার্চ করি। কেউ, বেশিরভাগ লোকই গুগল সার্চ করা জানে না, কিন্তু সবাই সার্চ করে। যেরকম ভাবে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি, কিন্তু আমাদের মধ্যে কজন বাংলা গ্রামার জানে? সেরকম গ্রামার জেনে বাংলা ভাষা বলে কতজন, আর গ্রামার না জেনে বলে কতজন, এই ডিফারেন্সের মতো। গুগলে যখন আমরা কোনো কিছু সার্চ করি, তখন আমরা যে জিনিসটা পাই, কি কি পাই? দুটো জিনিস পাই। ওয়ান ইজ ডেটা, ওয়ান ইজ কন্টেন্ট। আমরা সেখানে ডেটাও পাই, কন্টেন্টও পাই। দুটোকে মিলিয়ে কি বলা হয়? ইনফরমেশন। দুটোকে মিলিয়ে বলা হয় ইনফরমেশন। আর এই পুরো টেকনোলজিটার নাম কি? ইনফরমেশন টেকনোলজি, যেটাকে আমরা শর্টকাটে কি বলি? আইটি, তাই তো? আইটি বলি, ইনফরমেশন টেকনোলজি। এবং এই ইনফরমেশন টেকনোলজিতে সবচেয়ে বড় যুগান্তর হচ্ছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা অ্যাক্সেস করি ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইনফরমেশন অ্যাক্সেস করি। তাহলে গুগল আমাদের কি প্রোভাইড করে? ইনফরমেশন প্রোভাইড করে। কিন্তু এই ইনফরমেশন গুলোর মধ্যে আবার দুটি পার্ট রয়েছে, আমি বারবার বলছি। ওয়ান ইজ ডেটা, সেকেন্ড ইজ কন্টেন্ট। তোমরা যদি একটা শব্দ গুগলে লেখো, ধরো এরকম লিখলে ডেমোক্রেসি, শুধু ডেমোক্রেসি লিখে সার্চ করলে, তুমি দেখবে কত রেজাল্ট দেখায়। প্রচুর রেজাল্ট দেখাবে, কয়েক কোটি রেজাল্ট দেখাবে, এত কোটি রেজাল্টস। ওই ডেমোক্রেসিটাকে কোট আনকোট করে তুমি দিয়ে দেখিও কত রেজাল্ট দেখায়। 1/10, অ্যাটলিস্ট 1/10 বা তার থেকে কম, লেস দ্যান দ্যাট হয়ে যাবে। ওই ডেমোক্রেসিটাকে ক্যাপিটালে লিখে দিও, তাহলে দেখবে আলাদা রেজাল্ট দেখাবে। অর্থাৎ তার মানেটা হচ্ছে এই, যখন তুমি স্পেসিফিক সার্চ করছো, গুগল থেকে তুমি ডেটা সার্চও করতে পারো, ইনফরমেশন সার্চও করতে পারো, কন্টেন্ট সার্চও করতে পারো। এই সব সার্চিং এর আলাদা আলাদা নিয়ম আছে। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই, যে আমরা যে সার্ভে রিসার্চ করি, তার জন্য আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ডেটা কালেকশন। ডেটা ডেটা ইজ প্রাইমারিলি কোয়ান্টিটেটিভ, এটা আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে। ডেটা ইজ প্রাইমারিলি কোয়ান্টিটেটিভ, therefore it is objective by nature, whereas content is primarily qualitative and subjective by nature. তাহলে এই যে রিসার্চটা আমরা করছি, এথনোগ্রাফিক রিসার্চ, এখানে আমরা কি নিয়ে ডিল করছি? we are not supposed to deal with any objective facts, I mean data.
We are not dealing with data. We are rather dealing with the cultural components, which are subjective by nature. So we are dealing with contents, right? Contents. We are not dealing with the data, right? তাহলে আমরা এখানে কন্টেন্ট নিয়ে ডিল করছি। যেরকম গুগল সার্চ করলে তুমি গানও পাবে, গান কি ডেটা? না, কন্টেন্ট। গান তো কন্টেন্ট, কবিতা কন্টেন্ট, কিন্তু সেগুলোকে কোডিফাই করে গুগল কি মানে যে কোনো কম্পিউটার কি বোঝে? কম্পিউটার বোঝে দুটো জিনিস, 1 আর 0, বাইনারি। কারণ এখনো যত কম্পিউটার আমাদের আছে সব বাইনারি ওয়েতে প্রোগ্রাম করা, এখনো নন বাইনারি কম্পিউটার আসেনি। তাহলে পয়েন্টটা কি যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে এই যে ডেটা, এই ডেটাটা আমরা ইউজ করছি সার্ভে রিসার্চের ক্ষেত্রে, অথচ আমরা সব রিসার্চে ওয়াইডলি একটা কথা বলি, ডেটা কালেকশন। এই তোর ডেটা কালেকশন হয়ে গেছে, তাহলে আমরা ভুল বলি। যখন আমরা কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ করছি সেখানে কিন্তু ডেটা কাজে লাগে না, তখন আমরা কন্টেন্ট কাজে লাগে। তুমি একটা টেক্সচুয়াল অ্যানালিসিস করছো, তাহলে তুমি টেক্সট নিয়ে অ্যানালিসিস করছো, সে তখন তোমার হারমিউনিটিক্স বলে সেটাকে। হারমিউনিটিক্স শব্দটা এসেছে হারমান শব্দ থেকে, HARMAN। এই হারমান ছিলেন দেবর্ষি নারদের মতো। আমাদের দেশে যেরকম দেবর্ষি নারদ আমাদের পুরাণগুলিতে রয়েছে, যিনি কি করতেন, তার প্রাইমারিলি কাজ ছিল দেবতাদের মধ্যে কমিউনিকেশনের মাধ্যম হিসেবে রোল প্লে করা, এবং দেবতা মানব এবং দানবদের মধ্যে কমিউনিকেশনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা, অনেকটা মেসেঞ্জারের মতো। হি ওয়াজ দ্য মেসেঞ্জার অফ গড। সিমিলারলি ইন গ্রিক পুরাণ, যদি গ্রিক মিথোলজি দেখো, সেখানে দেখবে হারমান বলে একজন ব্যক্তিত্বের উদাহরণ আছে, যিনি কি করতেন, গ্রিক দেবতাদের সাথে সাধারণ জনগণের কমিউনিকেশনের মাধ্যম হিসেবে রোল প্লে করতেন। সো হি ওয়াজ দি মেসেঞ্জার বিটুইন দি গডস, গ্রিক গডস অ্যান্ড দি জেনারেল পপুলেশন, রাইট? এই লোকটার নাম থেকেই ল্যাটিন সাহিত্যে, গ্রিক সাহিত্যে এবং পরে ল্যাটিন সাহিত্যে এই হারমেনিটিক্স শব্দটা এসেছে। ঠিক আছে, এই টিক্স যখন আমরা বলছি, এটা একটা গল্প আছে। এই যে হারমেনিটিক্স কেন বলছি, যখন নারদ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বক্তব্য রাখতো, বক্তব্যটা কি হয়ে যেত? আজকের যেগুলো ইলেকট্রনিক মিডিয়া, মাস মিডিয়ার মতো, মানে টুডেজ মাস মিডিয়া ইজ নো লঙ্গার মাস, রাইট? এটা আর মাস আছে কিনা সন্দেহ আছে। তো এই মাস মিডিয়া, সো কল্ড মাস মিডিয়া, যখন একটা গল্প তোমাকে ন্যারেট করে, তখন সে একটা উইন্ডো হিসেবে রোল প্লে করে, এবং ফ্যাক্ট যেগুলি হয় সেই ফ্যাক্টগুলোকে খুব সহজেই বিকৃত করে তোমার কাছে প্রেজেন্ট করে, সবার কাছে প্রেজেন্ট করে। এবং অর্ধেক সমস্যার কারণই হচ্ছে এটা। সেজন্য আমরা বলি হি ইজ দ্য বেস্ট নিউজ এডিটর হু মেক্স নিউজ আউট অফ নাথিং। সবচেয়ে ভালো এডিটর যিনি, কোনো কিছু ঘটেইনি তাও অনেক কিছু ঘটেছে বলে যে প্রেজেন্ট করতে পারে, সে হচ্ছে বেস্ট নিউজ এডিটর। এটা মিডিয়াতে বলা হয়ে থাকে। তেমনি নারদের কাজ ছিল বা এই হারমানের কাজ ছিল সঠিক ইনফরমেশনটা তো দেওয়া ডেফিনেটলি, কিন্তু ওই ইনফরমেশনটাকে কিছু মাল মশলা, মেটেরিয়াল ইত্যাদি ওর সঙ্গে মিশিয়ে সেটাকে প্রেজেন্ট করা। সো দিস টু ক্যারেক্টার্স ওয়ার সাপোজ টু প্লে দ্য রোল অফ আ মেসেঞ্জার who used to mix his own version with the original facts. Original যে ফ্যাক্ট তার সঙ্গে কিছু নিজের বক্তব্য, নিজের স্টাইলে সেটাকে প্রেজেন্ট করা। তাই জন্যে হারমিউনিটিক্স শব্দটা যখন এসেছে, সেটা বলতে বোঝায় এটা হচ্ছে এমন এক ধরনের টেকনিক যেখানে আমরা কি করি, একটা যে কন্টেন্ট, সেই কন্টেন্টটা কিন্তু মৌলিক অবস্থায় থাকে না, ফান্ডামেন্টাল অবস্থায় থাকে না। যেমন লোহাকে আমরা ফান্ডামেন্টাল অবস্থায় পাই না, তার সঙ্গে কিছু না কিছু যৌগ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে, কম্পাউন্ড যুক্ত হয়ে থাকে, মানে কম্পাউন্ড অবস্থায় কোনো কিছুকে পাই না, কমপ্লেক্স হয়ে থাকে। তো এইখানে যেটা আমাকে করতে হয় সেটা হচ্ছে এই হারমিউনিটিক্স টেকনিকটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করে কোনো কিছুকে বুঝতে চাই, তাহলে আমরা যেটা খুব সহজেই করতে পারি সেটা হচ্ছে একটা কন্টেন্টের অরিজিনালিটি কাছে পৌঁছতে পারি থ্রু দি আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দি জিনিওলজি অফ দ্য কন্টেন্ট। একটা কন্টেন্টের যে জিনিওলজি, সেই জিনিওলজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হতে পারে। যেমন আমার সমগ্র বংশ সম্বন্ধে জানা যাবে আমার জিনটাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, জিনের বিহেভিয়ারটাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে আমার
পূর্বপুরুষেরা কি বিহেভ করতো সেটা জানা যাবে। তেমনি একটা কন্টেন্ট, একটা সং, ধরো ফর এক্সাম্পল একটা কবিতা, সেই কবিতার একটি লাইন, সেই লাইনটাকে যদি হারমিউনিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং করা যায়, তাহলে তার পূর্বের অবস্থা, তার হিস্ট্রি, সেটাকে আমরা জানতে পারবো। তার মানে আরো এক কথা বলতে গেলে অ্যানথ্রোপোলজি অফ দ্য কন্টেন্ট। তাহলে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য কন্টেন্ট যদি এক কথায় বলা হয়, দ্যাট ইজ হারমিউনেটিক্স, বা অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর জিনিওলজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ এনি টেক্সট ইজ কল্ড হারমিউনেটিক্স, রাইট? তার মানে এই যে মেসেঞ্জারের রোল প্লে করা, অর্থাৎ একটা 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 শব্দ, একটা টেক্সট তোমাকে কি মেসেজ দিচ্ছে, ঠিক আছে, তার একটা জার্নি আছে, তার একটা হিস্টোরিক্যাল জার্নি আছে, সেই হিস্টোরিক্যাল জার্নিটাকে তোমার বুঝতে হবে। সাঁওতালদের মধ্যে একটা ধরো গান আছে, বা একটা 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 নির্দিষ্ট রকমের একটা একটা কালচার আছে, সেই কালচারটার কি ইতিহাস আছে, তুমি তো আজকে গিয়ে অবজারভেশনের মাধ্যমেও জানতে পারবে না, কোয়েশ্চেনিয়ার দিয়েও জানতে পারবে না, এবং কোনো কিছু ইন্টারভিউ করেও জানতে পারবে না। তখন তোমাকে কি টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে হবে? হারমিউনেটিক্স অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো আমার যখন নেক্সট লেকচারটা হবে, আমি বেসিক্যালি হারমিউনেটিক্স নিয়ে দেবো। হারমিউনেটিক্স নিয়ে যদি তোমাদের সম্পূর্ণ মানে মানে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারো, তাহলে তুমি ডেফিনেটলি শুধু এথনোগ্রাফার নয়, তুমি যে কোনো রিসার্চ, যে কোনো কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ খুব সহজে করতে পারবে। আমি বলবো, আমি যত যা পড়িয়েছি এখনো অবধি, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস পড়াতে চলেছি নেক্সট পরের ক্লাস, মানে আমার পরের ক্লাসটা, পরের ক্লাসগুলো, একটা না দুটো ক্লাস লাগবে, ঠিক আছে? আজকে আমি আর Yes, sir. কোয়েশ্চেন নিচ্ছি না, আই ডু নট হ্যাভ মাচ টাইম, I have to start another class, but at the end of the next class I will take questions. So if you have any queries, please note it so that I can take those in my next lecture. Okay, Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. welcome, Thank you, sir. welcome.